اسلامی دنیا کا سب سے بہادر لیڈر علی خامنائی 10 حیران کن حقائق۔ دوستو آج ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری دنیا تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اور ان کا جنگی جنون ہے۔ جہاں مسلمان دنیا کے سبھی لیڈران امریکہ کو اپنا ابو جان مانتے ہوئے امریکہ کے آگے لیٹ چکے ہیں، وہیں آج واحد ایک ایران وہ ملک ہے جس نے حق و باطل کی اس جنگ میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہوا ہے، اور ان کی رہنمائی عظیم لیڈر علی خامنائی کر رہے تھے، جنہیں آج سے چند گھنٹے قبل یہودیوں کے اکسانے پر امریکہ نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سال 1989 میں علی خامنائی کے طاقت میں آنے سے لے کر اب تک امریکی رونلڈ ریگن سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ 7 امریکی صدر گزر چکے ہیں، جبکہ علی خامنائی اپنی جگہ مضبوطی سے ڈٹے رہے ہیں۔ مگر علی خامنائی کو طاقت میں آنے سے ایران میں کون سی وہ رکاوٹ روک رہی تھی جس کو ہٹانے کے لیے ملک کا قانون تک بدل دیا گیا؟ ان پر اب تک کتنے جان لیوا حملے ہو چکے تھے اور ان کا ایک بازو کس وجہ سے ناکارہ ہو گیا تھا؟ علی خامنائی کبھی بھی ایک لیڈر نہیں بلکہ کیا بننا چاہتے تھے؟ انہوں نے کس لڑکی سے کب شادی کی اور ان کے کتنے بچے تھے؟ ایران کی فوج ایران کے صدر یا کسی اور سیاسی لیڈر کے بجائے علی خامنائی سے رہنمائی کیوں لیتی ہے؟ علی خامنائی بھی اپنے ملک میں انٹرنیٹ کے استعمال کے خلاف کیوں تھے؟ اور علی خامنائی کے جانے کے بعد اب ان کا جانشین کون بننے جا رہا ہے؟ ان تمام حقائق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو علی خامنائی نامی اسلامی دنیا کے اس عظیم لیڈر کا مکمل نام علی حسینی خامنائی تھا۔ علی خامنائی نے 19 اپریل 1939 کو ایران کے شہر مشہد میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد جاوید خامنائی تھے جو کہ ایک مشہور عالم اور مفکر تھے، جبکہ ان کی والدہ ختیجہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ انہوں نے صرف 4 سال کی عمر میں اپنے علاقے کے ایک مدرسے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اپنے زمانے طالب علمی سے ہی علی خامنائی کارل مارکس، چے گویرا اور ٹیٹو جیسے بڑی ہستیوں سے متاثر تھے جنہوں نے امریکہ کی بڑھتی ہوئی آمرانہ طاقت کو چیلنج کر دیا تھا۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو علی خامنائی جب جوان ہوئے تو یہ وہ وقت تھا جب ایران یورپی ممالک کی طرح ایک ماڈرن ملک تھا اور یہاں ایک شاہی خاندان پہلوی ڈائنیسٹی کی بادشاہت تھی۔ علی خامنائی جوانی سے ہی اسلامی نظریات سے متاثر تھے اور اسرائیل نواز پہلاوی خاندان کے خلاف آئے روز مظاہروں میں شامل بھی ہوتے تھے۔ کبھی پولیس سے مار کھاتے تھے تو کبھی انہیں ملک بدر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی سیاست میں حصہ لینے والی علی خامنائی اب پورے ملک میں کافی مشہور بھی ہو چکے تھے۔ سال 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب میں علی خامنائی نے بھی اہم کردار ادا کیا اور ملک کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کے کافی قریبی بھی سمجھے جانے لگے۔ اسلامی انقلاب کے بعد آنے والی گورنمنٹ میں علی خامنائی کو بھی کافی اچھے اور اہم عہدوں پر فائز کیا گیا۔ انہیں کبھی تہران کے فرائیڈے پریئر یعنی کہ جمعے کی نماز کے امام کے طور پر لگایا گیا، تو کبھی ملک کا ڈپٹی ڈیفنس منسٹر، وائس منسٹر آف نیشنل ڈیفنس اور کبھی اسلامک ریولوشنری گارڈز کا سپروائزر تک لگایا گیا۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو اگر آج 86 سال کی عمر میں اپنی شہادت تک علی خامنائی اتنے چست اور چاقو چابند تھے تو اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کا زیادہ تر وقت فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے جنگوں میں ہی گزارا ہے۔ آج سے پہلے کافی دفعہ ان پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں مگر یہ محفوظ رہے۔ 27 جون 1981 کو علی خامنائی جب میدان جنگ سے واپس گھر لوٹے تو چھٹی والے دن اپنے علاقے کی ایک مسجد میں نماز کا خطبہ دینے پہنچے۔ یہاں ایک نامعلوم نوجوان ان کی تقریر ریکارڈ کرنے کے بہانے ان کے قریب اپنا ریڈیو رکھ کر چلا گیا۔ اس ریڈیو میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا جو کہ کچھ ہی دیر بعد دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ ایران کے ایک باغی گروپ مجاہدین خلق نے کروایا تھا جو کہ روح اللہ خمینی کے طرز حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے اور شیعہ ہونے کے باوجود بہت سی شیعہ تعلیمات سے بھی انکاری تھے۔ یہ حملہ علی خامنائی کے اتنا قریب ہوا کہ ان کا ایک بازو بری طرح متاثر ہوا، ان کے لنگز اور ان کے گلے کے ووکل کورڈز بھی بری طرح زخمی ہوئے جس کی وجہ سے ان کو بولنے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ اس حملے کے بعد ان کا دایاں بازو کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور اسی وجہ سے علی خامنائی ہمیشہ ہی لوگوں سے اپنے بائیں ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ فیکٹ نمبر 4، دوستو عظیم لیڈر علی خامنائی نے اپنی زندگی کافی سادگی سے گزاری۔ ان کی شادی منصورہ خوجاستہ نامی خاتون سے سال 1964 میں بہت ہی سادگی سے ہو گئی تھی۔ یہ خاتون ایران کے ایک بہت ہی بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی جنہوں نے علی خامنائی سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن طرز زندگی کو ترک کرتے ہوئے اسلامی لائف سٹائل کو اپنایا۔
इस शादी से इनके 6 बच्चे हुए, 4 बेटे जबकि 2 बेटियां। सबसे बड़ा बेटा मुस्तफा खामनाई था जो कि अब 60 साल के हैं और आज मुल्क के एक बड़े मुफ्ती समझे जाते हैं। इसके बाद मुश्तबा खामनाई जो कि 86 साल के हैं और पेशे के एतबार से एक मुफ्ती और एक सियासतदान हैं। और आपको ये बात जानकर शदीद अफसोस होगा कि इनकी बीवी ज़हरा हदद अदील आज के दिन ही अपने ससुर अली खामनाई पर होने वाले अमरीकी हमले में इनके साथ ही शहीद हो चुकी हैं। तीसरा बेटा मसूद हुसैनी खामनाई 52 साल की उम्र के हैं और आज कुरानी तालीमात के एक प्रोफेसर हैं, जबकि चौथा बेटा मैसम हुसैनी खामनाई आज 48 साल का है और एक मुफ्ती हैं और अपने खानदान की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। अली खामनाई की 2 बेटियां भी पैदा हुई, बुशरा खामनाई जो कि 46 साल की हैं जबकि हुदा खामनाई जो कि 41 साल की हैं। ये दोनों बेटियां मुल्क के कुछ बड़े खानदानों में शादी कर चुकी हैं और आपको बहुत ही अफसोस से ये खबर भी देते हैं कि इनकी सबसे छोटी बेटी हुदा अपने वालिद के साथ ही अमेरिकी हमले में शहीद हो चुकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि अली खामनाई कभी भी एक सियासी लीडर या ईरान के सुप्रीम लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। सियासत से हटकर एक आम नौजवान की तरह इनके भी कुछ शौक थे जिनमें टॉप पर शेर व शायरी आता था और अली खामनाई एक मुफक्किर या फिर एक शायर बनना चाहते थे। इन्होंने ईरान के शाही खानदान को गिराने में एक अहम किरदार अदा किया, मगर इससे ज्यादा इनका कुछ बनने का इरादा नहीं था। ईरान में रूहुल्लाह खुमैनी की इस्लामी हुकूमत बनने के बाद मुल्क के दूसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली रजानी को एक बम के धमाके में शहीद कर दिया गया। इसके बाद होने वाले इलेक्शन में मुल्क के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी चाहते थे कि अली खामनाई भी हिस्सा ले, मगर इनकी तालीम इतनी नहीं थी और मेरिट पर अली खामनाई पूरे नहीं उतरते थे। सुप्रीम लीडर की ख्वाहिश पर ईरान के आइन को ही बदल दिया गया और इलेक्शन में अली खामनाई के खड़े होने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। ये इलेक्शन अली खामनाई 97% कामयाबी के साथ जीते और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों मगरबी मीडिया हमेशा ही अली खामनाई और इनकी फैमिली के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता आया है कि इस खानदान के पास ईरान में और ईरान के बाहर ऐसे लातादाद बिजनेसेस हैं जिनसे इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं। इन लोगों ने एग्जीक्यूशन ऑफ इमाम खुमैनीज ऑर्डर कीको नाम की एक कंपनी का भी नाम बताया जो कि तमाम बिजनेसेस हैंडल करने वाली एक कंपनी है। हालांकि हकीकत में ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है। एक मगरबी न्यूज चैनल ने अली खामनाई की अपनी नेटवर्थ 95 बिलियन डॉलर बता डाली, मगर ये वही मीडिया है जो कि आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बताता है। याद रखिए दोस्तों, जिसके पास इतना पैसा हो वो कभी भी अपनी कौम और अपने दीन के लिए इस तरह से लड़ते हुए शहीद नहीं होता जैसे अली खामनाई हुए हैं। 86 साल की उम्र में एक बेखौफ बहादुर मोमिन की तरह, और सिर्फ अकेले नहीं अपने बहुत से घर वालों के साथ शहीद हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर आपको मगरबी मीडिया ये बकवास करता सुनाई दे कि अली खामनाई को इस वजह से मार डाला क्योंकि वो सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफी की तरह अपने मुल्क के वसाइल पर काबिज था, तो हरगिज इस छोटी खबर पर यकीन ना करिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आज अली खामनाई के शहीद हो जाने के बाद सारी दुनिया में यही सवाल पूछा जा रहा है कि इनकी जगह कौन लेगा। अली खामनाई का जानशीन कौन होगा? क्या वो भी इनकी तरह निडर और बहादुर होगा? याद रखिए दोस्तों, अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद आने वाली इस्लामी कवानीन पर चलने वाली गवर्नमेंट खत्म करके वापस पहलवी डायनेस्टी की इसराइल नवाज शाही खानदान को गवर्नमेंट में लाना चाहता है। ये सब इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान जो कि दुनिया का वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, हर तरफ से इनके नरगे में आ जाएगा और पाकिस्तान को भारत, अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से इतना तंग किया जाएगा कि लोग भूखे मरेंगे और पाकिस्तान को अपने एटमी सांसें देने पड़ेंगे। ऐसे हालात में हमारा अपना छोकर तो जाकर जंगी जुनून में पागल ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज देने के लिए नामजद भी कर चुका है। दोस्तों अजीम लीडर अली खामनाई अपने जाने से पहले अपने जानशीन का ऐलान भी नहीं करके गए। कुछ खबरों के मुताबिक इन्होंने अपने जानशीन का नाम करीबी दोस्तों को बता दिया था। अगर इनका बताया हुआ कोई भी नाम सामने नहीं आता तो फिर मुल्क में इलेक्शन होगा। अमेरिका ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि इस इलेक्शन में पहलवी के शाही खानदान को जबरदस्ती इलेक्शन जितवा दिया जाए और ईरान में इस्लामी गवर्नमेंट का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए। आने वाले दिन बहुत अहम हैं क्योंकि इस वक्त ईरान बिना किसी सुप्रीम लीडर के एक मुल्क है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों याद रखें कि ईरान में इस वक्त दुनिया का सबसे कंट्रोल्ड इंटरनेट मौजूद है, जहां लोगों की आपस की बातचीत से लेके कौन कब क्या पोस्ट करता है सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। अली खामनाई हमेशा से ही आजाद इंटरनेट के खिलाफ थे और आज ये खदशा भी किया जा रहा है कि इनके करीब किसी ने ट्विटर का इस्तेमाल किया है जिससे इनकी लोकेशन वाज़ेह हो गई और अमेरिका ने इन पर जानलेवा हमला करके इन्हें शहीद कर दिया है। अली खामनाई ने हमेशा से ही अमेरिका का इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया को दूसरी अक़वाम की ज़हन साजी के लिए एक इस्तेमाल होने वाला टूल यानी कि जरिया करार दिया है। इन्होंने ये खदशा बहुत पहले ही जाहिर कर दिया था और आज इनकी ये बात सच साबित होती नजर भी आ रही है।
یہی وجہ ہے کہ چین، روس، پاکستان اور بہت سے ممالک نے اپنا انٹرنیٹ باہر کی دنیا کے لیے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ اور دوستو، آپ کی نظر میں ایران کو اب کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو پس پردہ ڈال کر ایک ماڈرن اور غیر اسلامی ملک بن جانا چاہیے، یا اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے جسے ایرانی قوم اس بہادری سے لڑی ہے کہ آج پوری اسلامی دنیا کو ان پر فخر ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شاک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔